हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़मका दा कोर देगे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुताना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपी उदशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददी और सो वजह जमारो नंद तज यो सलूर सीजोना खेम अवज बम दरता खेम दा आगे इलाज बम दरता खेम सलूर सीजोना कदा सलूर कारा मुंगता सोकल तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी बमुंगा तासो तनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरजी और न बल तकलीफ़ी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ़ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे फरियादो न बन के लुम्बे दादी चे मुंसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रजा सोच इसो कम न कहे कहो दुकानदार दे दे के खमश तक गोरे टोल नहीं आदो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चे नन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीस खर्च कम दा गड़े वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंह खर्च कम दा शे बज कमजोर पख सिंह खर्च कम दा दो कौ टगी के जपदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा कम चे दे पे नशी और जे खर्चा कम और जबदा खराब माल दे खसर सिंह यौजे कम के दा बासम और पैसे सिंह और गटम दे ब सिंह खुदे खुशहाल लगी तो जे दा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जे बे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंह खुशहाल लगी वो लग सोच और अकल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़शम बखवर कोम चे परदे बज सिंग हुआ और कदे यवे कई दे पदे सूची चे सोकली कि दा यवे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कमो दा परदे पुले लगा होंदे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दी के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमश्ता और दे के खुवाला दाना मश्ता कि दा बज सिंग पखरेटो बासम दा गोते ब सिंग वाला कम चे शे पके लग राजे उदे पड़े र सिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग ओ बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई ओ फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से दा खराब से हो बस बंदे का लगा खैर बंदे का कि दा खराब में वह पदे खद सिंह और बासम दा सोच दा मुंगो स्तासो दे कि दा बल जेब सिंह हुआ यो डॉक्टर चे दिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल रागे दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे जरूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم، هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم، هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته د هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. دا یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی، څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمنټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده، دا خیرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرام یې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلق، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي، واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي. هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوي. ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باندې د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده، یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی د مارونو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه، خو نیت دا وکړه سار چې ځې پټي ته څه سوچ وکړه، وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ، مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله، او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم، زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 راکړه، خو مال یې پاکه راکړه. خلک سوچه شی غواړي. ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه، اعلی په 100 کیلو ده، په 1500، ماله په 600 راکړه، خو ماله سوچه راکړه. پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم، خو ماله سوچه پی راکړه. رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ نو کار ولې پاک نه کوي؟ الله ولې نه خوشحاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم، څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه، په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به یې نه کو، چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې، ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي، نو زه څه وکړم؟ کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی مونځ به یې کوه، دس به یې کوه، سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي، دا هم یو غم دی.
چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به م پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخاندانو له شی خرڅوي هغوی ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نه ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت وي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دیوزه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېږه کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه به هم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼی اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې سنګ راوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست سړی یې بیختې وځه پسه به دې وړه اغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اغېستې و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دی قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دی بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکیټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو
او کور ته یې راوړلې. ښځې ته یې ویې ودرېد برکته. ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېرې، دولت به ډېرې، خو برکت به بلکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر وي. نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو، او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو، او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه، او زه دله زیاتې در کوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 483 ښه، بل وایي نه 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 دی کې به 603 چیک ورې، یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. د هغه چې څوک درته زیاتې یادي د هغه منې، ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت ته قل اوایا اے محبوب د خلقو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت، قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت، و نسکی زما مالی عبادت، و محیایا او زما زندگی او جن، و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی. دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش. دا چی سمر بدنی عبادتو نکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، و نسکی او دا چی سمر علا لکم ذبحکم دې د پاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا د پاره کوم؟ الله د پاره. که زه قرباني کوم زه چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصد وي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به نی چې خیرات کوم، مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به وایي چې پلانکي حج وکړه او اجي شو، عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې 3 وکړې او ډېرې عمرې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دې وشو. رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې م الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو، د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل، نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې،
چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ووایم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو ژبې مسلمان شکل د 2 ژبو مسلمان ولې جوړېږي د یو ژبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه هر سار چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم هماغه کار کیا خو نیت خو که کر الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب زی کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینئر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړي بل ورځ خبره وکړله یو ملک یادو ما ته اټلی رشا اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخ خرڅي 1 نمبر خرڅي جنگ د سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاویږي چې ایمان ورسره نی زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکاته نفل به کوئ څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله ده ته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه
لا حول ولا قوة الا بالله. څنګه به وایې؟ الا بالله. دا به وایې. رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو. سار چې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي. 4مه کلمه به وایې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کسو کې وګدا ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذا وګدا نشي ویلې لا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 پیری به 2 رکعات نفل او دا 100 پیری بس. اوس به خدای د شیطان نه بچ کی. اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا مار ته وي چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی. او دکان کې سودا خرڅین او التوم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار هم ډیری خوشاله به دا یو فارموله. دویم سدي دویم بدرو دی لا حول ولا قوه الا بالله. څونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمارو علاج دی دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی. ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده. لا حول ډېرې معنی لري. لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې. د بیماری نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیماری نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر پته دي ته به مې بچ کې. ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف. ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار. 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله. سلزلنا مینه چې دا مخ دې وواغه 1500 کرته ته به 1500 کرته وایې او ښځې ته دې وایه چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله. ښه نو څو شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم وسروايه لا خدا. ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمی زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي وایې لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازه زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایې ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویل شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایي دا یو 100 کرته وایي
313 کوي خو ډېره ښه ده خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه به نو ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارك دویم درود دی دا لومبی درود وکدا د تګرانی مختصر وای اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به انشاءالله کړه او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سسټم دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم نن د ته د جمعې په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق درته زوتوم سحر کې 2 رکعاته نفل نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم او څلورمه کلمه سل کرته 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف ها اوس چې کله اوده کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ کړل هلکه دا خو یاد کې کړه قل یا ایها الکافرون دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایه وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مونږ تاسو ته درې دیرش خایو کړ او درې دیرش خو ډېره خبره شو درې دیرش قضا نو چې درې دیرش کرتا شو نو مجموعه سل شو نو 5 منځونو پسې سو شو 500 منځونو پسې سو شو 500 او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې سو شو 600 نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې سو دې جوړېږي 600 نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 600 ګناهونه کړي نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 لاړ او حضور پاک کم خولی دی اسے فرمائی وی هر منځ پسې لس کرته سبحان الله لس کرته الحمدلله لس کرته الله اکبر نو سو شو 10 او د اود کېدو په وخت کې سل کرته سو شو 130 نه 10 خو یو منځ پسې شو نو 5 منځونو پر سو شو 1500 نه 150 دیرش په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو یو نیم سل او چې اوده کېږي سل به وې نو 2.5 شو که نو په لسو کې ضرب ورکه دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2.5 شو نو د 2.5 نیکۍ به تعالی خدای درکړي نو وي داسې څوک به چې دروازې به 2.5 ګناه کړي 2.5 خو څوک نشي کولی د 2.5 ګناهونو صابون خدا شو مانځه پسې به څه کوو څه که لس کرته وایې هم په حدیث کې شته که 3 کرته وایې الله اکبر 4 کرته هم په حدیث کې شته دا به وایې که خیر انشاءالله او چې اوده کېږي 100 کرته به وایې 100 کرته 3 کرته سبحان الله 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر دا به وایې انشاءالله دا چې دی اوې 600 ګناهونو دپاره صابون شو څو دپاره 600 ګناهونو نو 600 څوک کولی شي دا د هغې دپاره صابون شو په دې باندې به خدای 600 ګناهونه ختم کړي
نو دا ملته نن سلور هغه څیزونه دي سلور او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل سورتونه آیت الکرسی څه شی دی آیت الکرسی دی وی الله به ټول شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نو ساتي او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی ډېر لوی محدث مو ډېر نیک سړی صوفي مو یو سړی ولراغ ډېر زیات ګناهګار غورخه په استغفار وایي بل سړی ولراغ وی بچی مې نشتا په استغفار وایي بل سړی ولراغ وی غریب ما مال مې نشتا په استغفار وایي بل سړی ولراغ وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایي بل دې تاسو کو ویسے بیزت اگر زم څوک مې قدر عزت نه کوي استغفار وایي نو یو شاګرد ته بل سره مزدلی کدا یو ټکی دې زده کړي او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې په وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د 400 کې با سړی راو خطا سور کاغذ ګولې به د پر لاله خرڅوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړي وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکام یو مړې خراب یو غوګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوستا نو چا شاګرد ته وی چې همدغه یو د سور کاغذ ګولې د سره ده او ار چاته خې بل سره زده دي کنه او تسوي وی قرآن شریف کې الله پدې هو وعده کړي فقلت استغفروا ربكم د پیغمبر په جبل الله فرمای انه کان غفارا استغفار وای خدای به دې وبخي ګناه به معاف یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي ويمددكم باموال مال نشته مال بم خدای درکې دریش وبنین زامن نشته زامن بم خدای درکې ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکې وانهارا دومره ځمکې به خدای درکې چې نیرونه به پکې چلیږي ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکې الله خوشحاله شو کنه استغفار څه چې ته استغفر الله زه بخښنه غواړم خدایه هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي او چې چا نه غواړي غلوی ګڼي نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جمدی دی خدای همیشه جمدی دی مرګ ولا ناراضي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی دی واتوب الیه خدای ته رجوع کوم معنی سونه خشته سونه مزیدار نو زمارونو نن میرتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر وته واقعات وایو او چې نن وته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان سنه څه عمل مو کی نو پریشانی به هم ختم شي تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختم شي ټینشن به هم ختم شي مال کې برکت به هم پیدا شي جون کې برکت به هم پیدا شي بچو کې برکت به هم پیدا شي ګناه نه به هم خلاصې نیکو ته به د مینه هم زیاتی دا سار چې ته سل کرته سلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې ډېرو خلکو در وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي څوک وایي دا وسوسه ده څوک وایي دا وسوسه ده دا شیطان انختی ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شم ما وی نه چې کم کندر کې مالی غل هغې نه غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال نی دا هغه نه غل غلا نه کوي چې کم ځای مالی نو په هغه ځای غل حمله کوي نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېدلی د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بار برنډه وه
موږ ماشومان وغواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه و هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وی سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک و عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې یې دی چې هغه طالب او که بل طالب و دې جومات کې دی راو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدی یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي و نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټیړه هوں ټیړه هوں ټیړه ټیړه هوں ټیړه کوږ ولاړی وه داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې ته ونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته دا څیزونه اخول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناست او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څو کړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته هم ویم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې اوسه